श्रीनिवासेति श्रेष्ठतया पात्रं गुणान्वितः कौशिकोऽनन्तरङ्गार्य श्रीं विजेतां भुवि यस्तात्मीयफलं वरप्रदगुरौ वैराग्यभाग्यो रथो वेदान्तामृतसारवन्तमनघात् श्रीनिवासात् गुरोः श्रीशैलान्वयकौस्तुभस्थितनयं श्रेयोनिधे श्रीनिधेः वन्दे साधुकटाक्षकेळुनिलयं श्रीकृष्णसद्देशिकं श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षणेति त्वैगागमान्तम् आचार्य भक्ति परिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिमुनिं गुरुमाश्रयामः नारायणाख्येतिराजपदाब्जभृङ्ग श्रीवास योगी गुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये श्रीनारायण योगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपारिविलकं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीकृष्ण ब्रह्मतंत्रोत्तम गुरुकरुणावाप्तचक्राङ्कभाष्यं वैराग्याचारवार्धौ वरदपदमुखे लक्ष्मणेऽन्युस्तवारम् श्रीवागीशात्ततुर्यं षडर्क्वेतिराड्वेदचूडार्यमूर्तिं नूत्नं श्रीरङ्गनाथं कलिर्भुवनघं ब्रह्मतन्त्रं श्रयामः श्रीतुरगवदनपादु सन्ततपरिचरणमात्रपरमार्थः जेतु श्रीमानभिर्वरङ्गेन्द्र ब्रह्मतन्त्रपरकालः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तरितराणितनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये यतीन्द्रकृतभाष्यार्थाय व्याख्यानेन दर्शिताः वरं सुदर्शनार्यं तं वन्दे कुरकुलाधिपं वरदं दुरदाद्रीशं श्रीनिधिं करुणानिधिं शरण्यं शरणं यामि प्रणदार्तिहरं हरिं धैरन्तस्तमश्चेदी ज्योतिर्वन्दे सुदर्शनं येनाव्याहतसङ्कल्पं वस्तुलक्ष्मीधरं विदुः सम्यं न्यायकलापेन महता भारतेन चापबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणामन्तर्ज्वरमशीषमत् वन्देऽहं वरदार्यं तं वत्साभिजनभूषणं भाष्यामृतप्रधानाद्यः सञ्जीवयति मामपि प्रपद्ये प्रणवाकारं भाष्यं रङ्गमिवापरं परस्य ब्रह्मणो यत्र शीर्षित्वं स्फुटमीक्ष्यते उच्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं मृतम्बुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दुष्टं श्रीरङ्गधामनि प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च प्रमातारश्च सात्विकाः जयन्तु क्षपितारिष्टं सः सर्वत्र सर्वदा अविस्मृता सुगम्भीरा रामानुजमुनेर्गिरः दर्शयन्तु प्रसादेन स्वभावमखिलं दृढं श्रीरङ्गे चाज्ञया लब्धव्याससंज्ञं सुदर्शनं वाचा विजयिनः पुत्रं भाष्यभुक्तिरुचूचुरत् गुरुभ्योऽर्थश्रुतशब्दैः तत्प्रयुक्तैश्च योजितः सौकर्याय बुभुत्सूनां सङ्कलय्य प्रकाश्यते कृत्स्नं वेत्ति भाष्यार्थं सुधांशस्थिते कृतिः आढ्यैः काकणिके वैश्यानोपेक्ष्या भाष्यवित्तमैः भाष्यं चेद्व्यवृणोत्सयं यतिपतिर्व्याख्यानवाचां तथा गाम्भीर्यादनवस्थितिर्मितमधिः दूरे जनस्तद्गिरां प्रष्टव्यकथमीश्वरस्सैननः प्रत्यक्षरूपो दृशां तद्भाष्यं स च भाष्यकृते स च हरिः सम्यक् प्रसीदन्तु नः ओं शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओं शान्ति शान्ति शान्तिः अखिल भुवन जन्मस्ते भंगादिलीले मृतविदभूतौरातरक्षैकदीक्षे शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतमो परस्मिन् चेमुषी भक्तिरूप पाराशर्यवचस्सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृतां संसाराग्निविदीपनं व्यपगत प्राणात्मसञ्जीविनीं पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतिव्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमा पिबन्त्वन्वहम् ಸಂಬಂಧಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಮುಖ್ಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಪುರುಷನು ಮತ್ತೆ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷನನ್ನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಉಪಾಸನೆ ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯವಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆಯೇ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ, ಉಪಾಸ್ಯ ರೂಪನಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಗುಣಗಳು, ಇಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ರಹಸ್ಯವಾದ ನಾಮ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಹಹ ಅಹಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವನು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಪುರುಷ ಈ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸ್ಯನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೇದ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅದು ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ದರ್ಶಯತಿ ಚ ಅಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಆದಿತ್ಯಾಧಾರಯೋ ಗುಣ ಅನುಪಸಂಹಾರಂ ತಸ್ಯ ಏತಸ್ಯ ತದೇವ ರೂಪಂ ಯದ್ ಅಮುಷ್ಯ ರೂಪಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ರೂಪಾದಿ ಅತಿದೇಶೇನ ಸ್ವತಃ ಈ ಅಪ್ರಾಪ್ತೌ ಅತಿದೇಶೇನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪೇಕ್ಷಾ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪುರುಷನು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಅಕ್ಷ್ಯಾಧಾರನಾದ ಪುರುಷನು ದಕ್ಷಿಣೇಕ್ಷನ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪವು ಅವನಿಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪವು ಇವನಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪವು ಅವನಿಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೂಪವು ಇವನಿಗೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅತಿದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿದೇಶ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅತಿದೇಶ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿದೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಜೈಮಿನಿಯ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 12 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪೂರ್ವಕಾಂಡದ ವೇದಗಳ ವೇದ ವಾಕ್ಯಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಷಟ್ಕಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ 2 ಷಟ್ಕಗಳು. ಮೊದಲನೆಯ ಷಟ್ಕ, ಮೊದಲ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಹೆಸರು. 2ನೇ 6ಕ್ಕೆ ಅತಿದೇಶ ಷಟ್ಕ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಎಲ್ಲ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿದೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಈ ಅತಿದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರುವುದೇ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೂಪ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಬೇರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ತವು ಅತಿದೇಶೇನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಪೇಕ್ಷ. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಂಟಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿದೇಶ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ದೇಶದಿಂದ ಮೀರಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದು, ಆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ರೂಪವನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ರೂಪವು ಇಲ್ಲಿ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 2 ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ರೂಪ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿರೋದು ಏನ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಾರೋ ಮಾಡಿರೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅತಿದೇಶ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿಷಯ. ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ರೂಪದ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 2 ಒಂದೇ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಅತಿದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಹಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತವು ಅತಿದೇಶೇನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಾ. ಅಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಅತಿದೇಶ ಮಾಡಿ
ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ರುತಿಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಅತಿದೇಶದಿಂದ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಬಂಧಾಧಿಕರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಂಭೃತ್ಯಧಿಕರಣ ಮುಂದಿನದು ಸಂಭೃತ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತ್ಯಪಿ ಚ ಅತಃ ಹೇಳಿ. ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಿ ಚ ಅತಃ. ಸಂಭೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭರಣೆ ಅಂತ ಅಥವಾ ಧಾರಣ ಪೋಷಣೆಯೋ ಧಾತು. ಸಂಭೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸೇರಿರೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿರೋದು, ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಿ. ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಏಕವಚನವಿದೆ. ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏಕವಚನವಿರೋದು. ಅದು ಪ್ರಯೋಗ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವ ಅನ್ನುವ ಸಮಾಸದಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಸಮಾಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಮಸ್ತ ಪದ ಏಕವಚನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಬ್ದ. ಸಂಧೃತಿಶ್ಚ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ಅಂದಾಗ ಸಂಧೃತಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದ್ವಿವಚನದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಭೃತಿ ಮತ್ತೆ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿರೋದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಾತಃ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗುಣಗಳ ಉಪಸಂಹಾರದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಿದಾರೋ, ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ. ಈ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಗುಣೋಪಸಂಹಾರ ಪಾದ. ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಬೇಡವೆ. ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯಂತೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇದು ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆಚ್ಛೋದನ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ರೂಪವೂ ಒಂದೇ ಇರಬಹುದು, ಉಪಾಸ್ಯನ ವಿಷಯ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದದ್ದು, ಅಥವಾ ಫಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ವಿಷಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ. ಕೆಲವನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನಂದ ದೇಹ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? ಇದು ಹೇಗೆ? ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ, ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ, ಪ್ರಾಣ ವಿದ್ಯೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಬಹುದು. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಾದೇಯ ಪ್ರಧಾನಸ್ಯ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಉಪಾಸನೆಗಳು ಮಾತ್ರವೇ? ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತೈತಿರೀಯಕ್ಕೆ ರಾಣಾಯಣೀಯಾನಾಂ ಖಿಲೇಶು ಚ. ರಾಣಾಯಣೀಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶಾಖೆ. ಅದರ ಖಿಲ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖಿಲೇಶು ಚ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಂಭೃತಾನಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ದಿವಮಾದದಾನ. ತೈತಿರೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೋದ ಜಜ್ಞೆ ತೇನಾರ್ಹತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ಪರ್ಧಿತುಂ ಕಹ.
ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರೇಕದಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಂಭೃತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ದಿವಮಾತತಾನ ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೋತ ಜಜ್ಞೆ ತೇನಾರ್ಹತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸ್ಪರ್ಧಿತುಂಕಃ. ಯಾರು ಅವನ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಂಭೃತಾನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭಾವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವೀರ್ಯಾಹ ಅಂದ್ರೆ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ವೀರ್ಯಾಹ, ವೀರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೀರ್ಯಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವೀರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳು. ವೀರ್ಯಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅವಿಘ್ನೇನ ಸಂಭೃತಾನಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಂಭೃತಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಅಜ್ಯೇಷ್ಠವಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಿ, ವೀರ್ಯಾ ಅನ್ನೋದು ವೀರ್ಯಾಣಿ, ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಿ ವೀರ್ಯಾಣಿ. ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿದೆ. ಸಂಭೃತಾನಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾವ ವಿಘ್ನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳು ಯಾವ ವಿಘ್ನವಿಲ್ಲದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸತಿ ಭಂಗವಾಗಬಹುದು. ಅವರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಲವಂತ ಅನೇಕ ಬಲಶಾಲಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳಿದ್ರು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬಂದಿರೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಿಘ್ನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಭಂಗವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಸಂಭೃತಾನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ದಿವಮಾತತಾನ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗ್ರೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ದಿವಮಾತತಾನ. ಅಗ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಮೊದಲಾದವರು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಗ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ದಿವಮಾತತಾನ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು. ಅದೆಲ್ಲ ಅವನು ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನಾದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಇದು ದೇಶತಃ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಅವಿಘ್ನವಾಗಿ ಎಂದೂ ಭಂಗವಾಗದಂತೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು. ದೇಶತಃ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ನಂತರ ಕಾಲತಃ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮಭೂತಾನಾಂ ಪ್ರಥಮೋತ ಜಜ್ಞೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಬ್ರಹ್ಮವು ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಭೂವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಮೊದಲೆಯೇ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲೆಯೇ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾನಾಂ ವೀರ್ಯಾಣಾಂ ಸಂಭೃತಿ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ವಿಶೇಷಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಗುಣಗಳಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿಶ್ಚ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣಜಾತಂ ಆಮ್ನಾತಂ, ಮೊದಲಾದ ಗುಣಜಾತಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಭೃತಿ ವೀರ್ಯ, ಜ್ಯೇಷ್ಠವಾದ ವೀರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಸಂಭೃತಿ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿವೆ. ಮತ್ತೆ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ, ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ, ಈ ಗುಣಗಳ ಜಾತವು ಸಮೂಹವೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತೇಷಾಂ ಉಪಾಸನ ವಿಶೇಷಂ ಅನಾರಭ್ಯ ಅಧೀತಾನಂ. ಇದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಉಪಾಸನ ವಿಶೇಷಂ, ತೇಷಾಂ ಉಪಾಸನ ವಿಶೇಷಂ ಅನಾರಭ್ಯ ಅಧೀತಾನ. ಇದು ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರಂಭಿಸದೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಉಪಾಸನ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಆರಂಭಿಸದೆ, ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಆರಂಭಿಸದೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಗುಣಗಳು, ಗುಣಾನಾಂ ಸರ್ವಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಉಪಸಂಹಾರೇ
ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉಚ್ಯತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲೂ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಆನಂದಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗುಣಜಾತಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಿಚಾತಃ ಅಂತ. ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತೀತಿ ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವತ್ವಾದಿ ಏಕವದ್ಭಾವ ಅಂತ. ಏಕವಚನದಂತೆ ಹೇಳಿರೋದು ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಏಕವಚನ ಹೇಳಿರೋದು ಸಮಾಹಾರ ದ್ವಂದ್ವಾದ್ರಿಂದ, ಆದ್ರಿಂದ ಏಕವಚನ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಭೃತ್ಯಾಧಿಕಂ ಅನಾರಭ್ಯ ಅಧೀತಮಪಿ. ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳದೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಅತಯೇವ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾನಭೇದಾದಿ ಅವಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ನ ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಸಂಹರ್ತವ್ಯಂ. ಸ್ಥಾನಭೇದಾದ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯಂ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಅಪಿಚ ಅತಃ ಸಂಭೃತಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಿ ಚ ಅತಃ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಇದರ್ಥ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬರೀ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ತಿಳಿದ್ರೆ ನಮಗೇನು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂತ. ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳದೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಈ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ. ಅಪಿಚ ಅತಃ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅತಯೇವ ಅಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಅತಯೇವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಂಭೃತಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನಾರಭ್ಯ ಅಧೀತಮಪಿ ಅತಯೇವ ಸ್ಥಾನಭೇದಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯಂ. ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವ ಕಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವೋ ಅಂತ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸ್ಥಾನಭೇದಾತ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾನಭೇದದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನ ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಸಂಹರ್ತವ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಇದನ್ನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಥಂ ಅನಾರಭ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಶಂಕೆ. ಕಥಂ ಅನಾರಭ್ಯ ಅಧೀತಾನಾಂ ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ನಿಯತತ್ವಂ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಸ್ಥಾನ ವಿಶೇಷ ನಿಯತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಇಂತಹ ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ಇರುವಾಗ ಹೇಗೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅನಾರಭ್ಯ ಅಧೀತಾನ. ಅನಾರಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಉಪಾಸನೆ, ಈ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸದೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ, ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಧೀತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ, ಕೆಲವು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಂದೇಹ. ಸ್ವಸಾಮರ್ಥ್ಯಾದಿತಿ ಬ್ರೂಮಃ, ಆ ಗುಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಾವತ್, ಈ ಗುಣಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಾವತ್ ಹೃದಯಾದಿ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಗೋಚರಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ನೋಪಸಂಹರ್ತು ಶಕ್ಯ. ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಹರಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಂತರಾಕಾಶಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಯದಂತಹ ತದನ್ವೇಷ್ಟವ್ಯಂ. ಹೃದಯ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅವನ ಗುಣಗಳೊಡನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳೊಡನೆ, ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೊಡನೆ ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿರುವಾಗ
ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವವನು ಅವನನ್ನ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಉಪಸಂಹಾರ ಅವನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ, ಉಪಾಸ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಾವತ್ ಹೃದಯಾದಿ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಗೋಚರೆ. ಹೃದಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ? ಇವಾಗ ದಹರಾಕಾಶ ಪ್ರಕರಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾನ್ ವಾಯಮಾಕಾಶ ತಾವಾನ್ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ, ಅವನ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಇರುವುದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದೆ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ದಾರವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಕಾಶವಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇವನ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಮಾಹಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನು ಇಷ್ಟು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತು ಉಪಾಸ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪಾಧಿ. ಹೃದಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹವನು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಔಪಾಧಿಕ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಅಲ್ಪತ್ವ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ? ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ದಹರಹ ಅಸ್ಮಿನ್ನಂತರ ಆಕಾಶ, ಬಹಳ ಅಲ್ಪವಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವನು ಸ್ವತಃ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದವನು. ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಪತ್ವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಔಪಾಧಿಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ಪತ್ವ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರದು. ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಅಲ್ಪತ್ವದಲ್ಲಿ ಔಪಾಧಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ಆನಂದ ಮೊದಲಾದ ಆನಂದಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಂತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಂ ಅನಂತಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಯ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅನಂತತ್ವ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಹರಾಕಾಶನಲ್ಲಿ ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಅನಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅನಂತ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನಂದಾಧ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೂ ಅನಂತ್ಯವೂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವೇ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆಯೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಲು ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಔಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವನ ಆನಂತ್ಯವನ್ನು ಔಪಾಧಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಆನಂತ್ಯ ಔಪಾಧಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನ ಆವರಿಸಿರುವವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ್ಯುಲೋಕದ ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವವನು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಔಪಾಧಿಕ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಔಪಾಧಿಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ, ಬರೀ ದ್ಯುಲೋಕದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ದ್ಯುಲೋಕ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಇದಾನೋ ಅಲ್ಪವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಔಪಾಧಿಕ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ರೂಪವೇನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ? ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ.
ಅವನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕತ್ವವೇ ಅವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ರೂಪ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪಾಧಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಪನಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸ್ವತಃ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವನು ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವನಿಗಲ್ಲ ಗುಣ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನಾದವನು. ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಕಾರ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೂ ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎರಡು ಔಪಾಧಿಕವಾದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದವನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿರೋನು ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಔಪಾಧಿಕವಾಗೋಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನು ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಆಕಾರವೇ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದವನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ತಾವತ್ ಹೃದಯಾದಿ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ಗೋಚರಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ನೋಪಸಂಹರ್ತುಂ ಶಕ್ಯ. ಹೃದಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಎರಡು ಔಪಾಧಿಕವೇ. ಒಂದು ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಔಪಾಧಿಕರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನನ್ನ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತನನ್ನ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಾಕ್ಯ ದಿವಮಾತತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಭೃತಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಪಿ ಚ ಅತಃ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ಇದರಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಂಭೃತಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಭೃತಿ ದಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಜಾತಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಥಾನ ನಿಯತವಾದ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇದನ್ನ ವಿರೋಧ ಬರದೇ ಇರೋ ಕಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ಯುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಗುಣ. ದ್ಯುಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿರೋ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಗುಣ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೊರತು ಒಂದು ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಔಪಾಧಿಕವಾದ ಗುಣವನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಭೃತ್ಯಾದಯೋಪಿ ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ ಸಹಚಾರಿಣಃ ತುಲ್ಯ ದೇಶಾಃ ಇತಿ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ವಿಷಯಾಸು ವಿದ್ಯಾಸು ಅಲ್ಪಸಂಹಾರ್ಯ. ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುವ ಗುಣದ ಜೊತೆಯೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಈ ಗುಣವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆರಡು ಸಹಚಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಂಭೃತಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ದಿವಮಾತತಾನ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಗುಣಗಳು ಎರಡು. ಆದ್ರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಭೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ
ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ದಹರಾದಿ ವಿದ್ಯಾಸು ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನ ವಿಷಯಾಸು, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ದಹರ ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಧ್ಯಾಯಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಧ್ಯಾಯಾನ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಧ್ಯಾಯಾನ್ ದಿವಹ ಧ್ಯಾಯಾನೇಭ್ಯ ಲೋಕೇಭ್ಯ, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಇವನು, ದಹರಾಕಾಶನಾದವನು, ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಇವನು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವಾನ್ವಾಯಂ ಆಕಾಶ ತಾವಾನ್ ಅಯಂ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ. ಈ ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವನಿಗೆ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಧಾರಾಕಾಶನಿಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ. ತಾವಾನ್ವಾ ಯಶಃ ಅಂತರ್ಹೃದಯ ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಯ ತತ್ರ ತತ್ರ ಶಕ್ಯ ಉಪಸಂಹಾರ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮಹತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಉಪಾಸ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನು ಅಲ್ಪನಾದವನು ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಡಿ. ಅಲ್ಪವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇವನು ಮಹಾನಾದವನು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನಾದವನು. ಮೊದಲಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅವನ ಗುಣವನ್ನ, ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಗುಣವಲ್ಲ ಅದು. ಅದು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದೆ. ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಇದಾನಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರು ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹೊರತು ಉಪಾಸಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಉಪಾಸನ ಆಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೃದಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಔಪಾಧಿಕ, ದಹರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ದಹರಾಕಾಶನಾಗಿರೋದು ಕೂಡ ಔಪಾಧಿಕ, ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ರೂಪ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದೇ ಹೊರತು ಒಂದು ಔಪಾಧಿಕ ಗುಣವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಔಪಾಧಿಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯಾದಯ ತತ್ರ ತತ್ರ ಅಶಕ್ಯ ಉಪಸಂಹಾರ ಮನೋಮಯತ್ವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವಾದಿ ವಿಶಿಷ್ಟಸ್ಯ ಉಪಾಸ್ಯಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪರಾಹ. ಮನೋಮಯತ್ವ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು, ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ತಿಳಿಸುತ್ತೆಯೇ ಹೊರತು ಅವನ ಮನೋಮಯತ್ವ ಮೊದಲಾದ ಹೇಳಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಕ್ಷಿನ್ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪುರುಷನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಕಣ್ಣಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಕ್ಷ್ಯಾಧಾರನಾದ ಪುರುಷ ಮನೋಮಯತ್ವಾದಿ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ, ಆ ಪುರುಷನಿಗೆ ದ್ಯುಲೋಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಔಪಾಧಿಕ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನವೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಅದು ಔಪಾಧಿಕ ಇದು ಔಪಾಧಿಕ, ಅಂತಹ ಕಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜುವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಈ ಗುಣಗಳದೊಡನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮೊದಲಾದವು ಕೂಡ ವೀರ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಾನಿ, ಅದು ಕೂಡ ಇದರ ಸಹಚಾರಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೇಷ್ಠ ವೀರ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಾನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ರೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠಂ ದಿವಮಾತತಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಗುಣಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೊರತು ಒಂದು ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪರಾಹ. ಯಾವ ಅನ್ವಾಯಮಾಕಾಶ ಧ್ಯಾಯಾನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾಹ ಮೊದಲಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೇಳಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಪರಾಹ. ಉಪಾಸ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಗುಣವಲ್ಲ ಅದು, ಉಪಾಸ್ಯನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ.
ಇವನು ಇಂತಹ ಮಹಾನಾದವನು, ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೀಯ ಹೊರತು ಉಪಾಸನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಗುಣವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಈ ರೀತಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಗುಣಗಳು ಯಾವ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಧಿಕರಣ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಪಿ ಚ ಇತರೇಷಾಂ ಅನಾಮ್ನಾನಾತ್. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಪಿ ಚ ಇತರೇಷಾಂ ಅನಾಮ್ನಾನಾತ್. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ಕಡೆ, ತೈತ್ತಿರೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತರೇಷಾಂ ಅನಾಮ್ನಾನಾತ್, ಅದು ವಿದ್ಯಾ ಐಕ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎರಡು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತೈತ್ತಿರೀಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಆಮ್ನಾಯತೆ, ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಷಯ. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಅನುವಾಕ, ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಶ್ರದ್ಧಾ ಪತ್ನಿ ಶರೀರಂ ವಿದ್ಮೂರೋ ವೇತಿಲ್ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಕ. ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷಃ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ತಿಳಿದವನು ಪುರುಷ ಉಪಾಸಕ, ಅವನ ಶರೀರವೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಜಮಾನ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಆತ್ಮವೇ ಯಜಮಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ವಿಯುಕ್ತನಾದ ಆತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನ ಶರೀರವೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ. ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಾಗದಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳು, ಅವನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರೋದೆ. ಆ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯೇ ಅವನ ಪತ್ನಿ, ಶರೀರವೇ ಅವನಿಗೆ ಸಮಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೂದಲುಗಳೇ ಅದುವೇ ಪುರಃ ಶರೀರಂ ಇದ್ಮಂ ಪುರಃ ವೇದಿಹಿ, ಹೃದಯವೇ ವೇದಿ. ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿ, ಅದುವೇ ಈ ದರ್ಬೆಗಳು ಬರ್ಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪುರುಷನ ಒಂದು ಶರೀರ, ಉಪಕರಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಅವನು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವೋ ಯತ್ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ ತಿತತ್ ಸಮಿಧೋ ಯತ್ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ ಮಧ್ಯಂ ದಿನಂಜತ ನಿಸವನಾನಿ ಅಹೋ ರಾತ್ರೇ ತೇದರ್ಶ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ ಹೇಳಿದೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನಮಾಪ್ನೋತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನಮಿತ್ಯುಪನಿಷತ್. ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಆಮ್ನಾಯತೆ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದ ಪ್ರಕರಣ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನೇ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಭಾಗವೇ, ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವೇ. ಅದು 16ನೇ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ಖಂಡ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್. ಈಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಖಂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋ ಭಾವ ಯಜ್ಞ, ಪುರುಷನೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಯೈವಂ ವಿದುಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ ವಿದುಷಃ ಯಜ್ಞಸ್ಯ, ವಿದುಷ ಉಪಾಸಕನೇ ಯಜ್ಞ, ಪುರುಷನೇ ಯಜ್ಞ, ಆತ್ಮ ಯಜಮಾನ ಅಂತ ತೈತ್ತಿರೀಯಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಆಯುಸ್ಸೆಲ್ಲ 3 ಸವನಗಳು ಅಂತ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ಸಾಯಂ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ಸವನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಸವನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಆ 3 ಸವನಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ತೃತೀಯ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಯಂ ಸವನ, ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ತೃತೀಯ ಸವನ. 3 ಸವನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸವನ ಯಾಗ ಅನ್ನುವುದು ಅರ್ಥ. ಸವನಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞ. 3 ಯಜ್ಞಗಳಾಗಿ ಅವನ ಆಯಸ್ಸನ್ನ 116 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 24 ವರ್ಷ ಒಂದು ಭಾಗ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಆಮೇಲೆ 44 ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ನಂತರ 48 ವರ್ಷ ತೃತೀಯ ಸವನ, 3 ಸವನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಯಾರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ 116 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸು ಹೇಳಿದೆ 116 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದುವೇ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಪುರುಷೋಭಾವ ಯಜ್ಞ ತಸ್ಯ ಯಾನಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ವರ್ಷಾಣಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ವರ್ಷಾಣಿ ತತ್ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, 24 ವರ್ಷಗಳು ಪ್ರಾತಃ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಅಕ್ಷರ ಗಾಯತ್ರಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 24 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಂ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಂ, ಗಾಯತ್ರಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ವರ್ಷದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ತದಸ್ಯ ವಸವಃ ಅನ್ವಾಯತ್ತಃ, ವಸುಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳು. ಯಾರು ಆ ವಸುಗಳು? ನಿಜವಾದ ಅಷ್ಟು ವಸುಗಳಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಾಭಾವ ವಸಃ, ಪ್ರಾಣಗಳೇ ವಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏತೇ ಹೀದಂ ಸರ್ವಂ ವಾಸಯಂತಿ, ಇವನಿಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಪ್ರಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. 24 ವರ್ಷ ಜೀವನ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಆಯಸ್ಸು. ತಂ ಚೇತದ್ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಯಸ್ಸಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಪತಪೇತ್, ಈ 24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟರೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯವೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಸಹ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ವಸವಃ ಇದಮ್ಮೆ ಪ್ರಾತಃ ಸವನಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಂ ಸವನಂ ಅನುಸಂತನುತ ಇತಿ. ಅವರು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ, ಪ್ರಾಣಗಳೇ ವಸುಗಳೇ, ಇದು ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನದವರೆಗೂ ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆಯೂ ಬರದೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 24 ವರ್ಷ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಾಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ವಸು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ, ಪ್ರಾಣ ವಸವಃ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ದೇವತೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕು ಇವನು. ಆಗ ಮಾಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ವಸೂನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞ ವಿಲೋಪ್ಸೀಯ, ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷನೇ ಯಜ್ಞನಾದ್ರಿಂದ ಇವನಿಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಇವನಿಗೆ ಮರಣವಾಗಬಾರ್ದು. ಈ ವಸುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಾಣಗಳು ವಸುಗಳು ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞವು ನಿಂತು ಹೋಗಬಾರದು. ಯಜ್ಞ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ. 24 ವರ್ಷ ನಾನು ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ 24 ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಣಗಳ ಅನ್ನೋ ದೇವತೆಯನ್ನ, ವಸುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಯುಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ, ದೀರ್ಘಾಯುಸ್ಸಿಗೆ. ಬುದ್ಧೈವ ತತ ಏತ್ಯ ಅಗದಃ ಭವತಿ, ಅಗದಃ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಯಾವ ರೋಗವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾನೆ. 24 ವರ್ಷ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಥತ ಯಾನಿ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ ವರ್ಷಾಣಿ, 44 ವರ್ಷಗಳು ಮಾಧ್ಯಂದಿನಂ ಸವನಂ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞವೇ. ಚತುರ್ವಿಂಶದ ಅಕ್ಷರ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್, ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಅನ್ನುವ ಛಂದಸ್ಸು, ಗಾಯತ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು 6 ಅಕ್ಷರಗಳು ಒಂದು ಪಾದಕ್ಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 24 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಚತುಶ್ಚತ್ವಾರಿಂಶತ್ 44, ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ 11 ಅಕ್ಷರಗಳು. ಗಾಯತ್ರಿ ಉಷ್ಣಿಕ್ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಚೈವ ಜಗತಿ, ಗಾಯತ್ರಿ ಉಷ್ಣು ಜಗತಿ ಪಂಕ್ತಿರೇವಚ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ತ ಜಗತಿ ಚೈವ ತಥಾತಿ ಜಗತಿ ಮತ, ಆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಉಷ್ಣಿಕ್ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಬೃಹತಿ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಜಗತಿ ಅತಿ ಜಗತಿ, ಹೀಗೆ ಛಂದಸ್ಸುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. 6, 7, 8, 9, 10, 11 ಪಾದಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಅನ್ನೋದು ಛಂದಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಉಷ್ಣಿಕ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಬೃಹತಿ ಪಂಕ್ತಿ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಜಗತಿ, ಹೀಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ 6 ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಅಕ್ಷರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 44 ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ 44 ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ. ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾನೆ. ತ್ರಿಷ್ಟುಪ್ ತ್ರೈಷ್ಟುಪಂ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಂ ಸವನಂ ತದಸ್ಯ ರುದ್ರಾಹ ಅನ್ವಾಯತ್ತಃ, ರುದ್ರರೇ ದೇವತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಆ ರುದ್ರರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾವಾವ ರುದ್ರ, ಪ್ರಾಣವೇ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏತೆ ಹೀದಂ ಸರ್ವಂ ರೋದಯಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಆಡಿಸ್ತಾರಂತೆ ಅವನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾವಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋದಯಂತಿ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತಂಚೇತತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಯಸ್ಸಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಉಪತಪೇತ್, ಈ 44 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೋ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾಗದೆ ಇರಲಿ, ಏನಾರು ಆದರೆ
ಅವಾಗ ಅವನು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೆ ಸಹ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಹ ರುದ್ರಾಹ ಇದಮ್ಮೆ ಮಾಧ್ಯಂದಿನಂ ಸವನಂ. ಲೇ ಪ್ರಾಣಗಳೇ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತೃತೀಯ ಸವನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೋಗಿ ನಾನು ತೃತೀಯ ಸವನದವರೆಗೂ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯೋ ಹಾಗೆ, ಯಾವ ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಬೇಕಂತೆ ಅವನು. ತೃತೀಯ ಸವನಂ ಅನುಸಂತನುತ ಇತಿ ಮಾಹಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಂ ರುದ್ರಾಣಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಯಜ್ಞ ವಿಲೋಪ್ಸಿ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರಣವೋ ಏನಾಗಬಾರದು. ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಶರೀರವೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪುರುಷನಿಗೆ. ಏತಿ ಉದ್ಧೈವ ಲಾಪ್ಸಿಯ ಇತಿ ಉದ್ಧೈವ ತತಃ ಏತಿ ಅಗದಹ ಅಭವತಿ. ಅಗದಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಸವನ. ಮೂರನೆಯದು ಅಷ್ಟಾಚತ್ವಾರಿಂಶದ್ ವರ್ಷ, 48 ವರ್ಷಗಳು, ಅಲ್ಲಿಗೆ 116 ವರ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆಯೇ ಜಗತಿ ಛಂದಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 48 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 12 ಅಕ್ಷರಗಳಿರೋದು ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆದಿತ್ಯರು, ಅವನಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲಾದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 3 ಸವನಗಳನ್ನ ಅವನ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಏತದ್ದಸ್ಮವಿ ತದ್ವಿದ್ವಾನಾಹ ಮಹಿದಾಸ ಇತರೇಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು, ಅವರು ಆ ಋಷಿಗಳು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಈ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಮಹಿದಾಸರು ಅನ್ನೋರು ಋಷಿಗಳು ಇದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ 116 ವರ್ಷ ಬದುಕಿದ್ರು. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು 116 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಹಂ ಅನೇನ ನ ಪ್ರೇಷ್ಯಾಮಿತಿ ಸಹ ಷೋಡಶಂ ವರ್ಷಂ ವರ್ಷ ಶತಂ ಅಜೀವತ್ ಪ್ರಹ ಷೋಡಶಂ ವರ್ಷಶತಂ ಜೀವತಿ. ಪ್ರಹ ಷೋಡಶಂ ವರ್ಷಶತಂ ಜೀವತಿ, ಇದುವೇ ಫಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು. ಷೋಡಶಂ ವರ್ಷಶತಂ ಪ್ರಜೀವತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರ ಅನ್ನೋ ಉಪಸರ್ಗನ ಜೀವತಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಷೋಡಶಂ ವರ್ಷಶತಂ ಪ್ರಜೀವತಿ, ಅವನು 116 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಹಿದಾಸರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏವಂ ವೇದ 116 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ, ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಇದು. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ತಸ್ಯಂ ಋಷೋ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಆತ್ಮ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 3 ಸವನಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಸವನ, ಮಾಧ್ಯಮ ಸವನ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸವನಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 3 ಸವನಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬರ್ಹಿ ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿ ವೇದಶಿಖಾ ಹೃದಯಂ ಯೋಪಕಾಭಾಜ್ಯಂ ಅನ್ಯುಪಶುಸ್ತಪೋ ವಿಶ್ವಮೇತಾದಿಕ್ಯನಾವಾಘೋತ ಪ್ರಾಣ ಉತ್ಗಾತ ಚಕ್ಯುರ್ಧ್ವರ್ಯುರ್ಮನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೋತ್ರಮಗ್ನಿತ್ಯಾವಧ್ರಿಯತೆ ಸಾ ದೀಖ್ಯಾಯ ದಶ್ನಾತಿ ಯತ್ಪಿಬತಿ ಸರಸ್ಸೋಪಾನಂ ಮಿತ್ರಮತೆ ತದುಪಸದೋ ಯತ್ ಸಂಚರತ್ಯುಪವಿಶತ್ಯುತ್ತಿಷ್ಠತೆ ಚ ತಾನಿ ಸವನಾನಿ. ಯತ್ ಸಂಚರತಿ ಉಪವಿಶತಿ ಉತ್ತಿಷ್ಠತೆ ಚ ತಾನಿ ಸವನಾನಿ. ಸವನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಯಜ್ಞದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಆ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಾವ್ಯಾವ ಯಜ್ಞಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ್ದು ತಿಂತಾನೋ, ಊಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಡೀತಾನೋ, ಮಲಗ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಯಜ್ಞದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಣ, ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 2 ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಚಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋಭಾವ ಯಜ್ಞ ತಸ್ಯಾನಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತ್ಯಕ್ಷರಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿಕ 2 ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ. ಇದೆರಡು ಒಂದೇನೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ. ತತ್ರ ಸಂಶಯ ಕಿಮತ್ರ ವಿದ್ಯಾ ಭಿದ್ಯತೆ ಉತನ ಇತಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳೇ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೇತಿ ನಾಮ ಐಕ್ಯಾತ್. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾಮ ಹೆಸರು ಒಂದೇ ಆಯ್ತು, ಆಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಪುರುಷ ಅವಯವೇಶು ಯಜ್ಞ ಅವಯವ ಕಲ್ಪನ ಸಾಮ್ಯೇನ ರೂಪ ಐಕ್ಯಾತ್. ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞದ ಕಲ್ಪನೆ. ಅವನು ಪುರುಷೋಭಾವ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರುಷನ ಶರೀರವೇ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಕಲ್ಪನೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅವನೆಲ್ಲ ಪುರೋವೇದಿ ಲೋಮಾನಿ ಬರ್ಹಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞ ಕಲ್ಪನೆ, ಪುರುಷನಲ್ಲಿಯೇ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ ಕಲ್ಪನೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ರೂಪವು ಒಂದೇ ಆಯಿತು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ರೂಪ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ತೈತಿರಿಯಕ್ಕೆ ಫಲ ಸಂಯೋಗ ಅಶ್ರವಣಾತ್, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫಲಶ್ರವಣ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಮಹಿಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಫಲಶ್ರವಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 116 ವರ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಹ ಷೋಡಶಂ ವರ್ಷಶತಂ ಜೀವತಿ ಇತಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯೇಷು ತಸ್ಯೈವ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾ ಫಲತ್ವಾತ್ ಫಲ ಸಂಯೋಗಸ್ಯಾಪಿ ಅವಿಶೇಷಾತ್ ವಿದ್ಯೈಕ್ಯಂ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಫಲವನ್ನ ಇಲ್ಲೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ 100 ವರ್ಷ ಇವನು 116 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಈ 3 ಸವನಗಳಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಫಲ ಅಂತ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ಅಂತ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಉಚ್ಯತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಕಾರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಭಯತ್ರ ಆಮ್ನಾತಯೋ ವಿದ್ಯೆಯೋ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾತ್ವೇಪಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ಅಸ್ತ್ಯೇವ. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯಾಯಾಮಪಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಡೆಯೂ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಾನೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು. ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷಿಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ. ಈ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭೇದವಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇತರೇಶಾಂ ಅನಾಮ್ನಾನಾತ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಶಬ್ದ ಇತರೇಶಾಂ ಅನಾನಾಮ್ನಾತ್ ಏಕಸ್ಯಾಂ ಶಾಖಾಯಾಂ ಅನಾಮ್ನಾತಾನಾಂ ಗುಣಾನಾಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಅನಾಮ್ನಾನಾತ್. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಳಿರುವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಗುಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತೈತಿರಿಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ ಮಧ್ಯಂದಿನಂಚಿತ ನಿಸವನಾನಿ ಅಹೋ ರಾತ್ರೇತೆ ದರ್ಶಪೂರ್ಣ ಮಾಸು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿನ ಮೊದಲಾದದೆಲ್ಲ ಸವನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಿನ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಥಾಹಿ ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತರ್ ಮಧ್ಯಂದಿನಂಚ ದಿನಂಚಿತಾನಿ ಸಮನಾನಿ ಇತ್ಯಾದಯ ತೈತಿರಿಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ನಾತಃ ಛಾಂದೋಗ್ಯೆ ಸವನತ್ವೇನ ನ ಆಮ್ನಾಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲವೇ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಅಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷ ಅವನ ಆಯುಸ್ಸಲ್ಲಿ 24 ವರ್ಷ ಬದುಕಿರೋದು ಆ ಕಾಲ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ. 44 ಮುಂದಿನ 44 ವರ್ಷ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಸವನ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ 48 ವರ್ಷ ತೃತೀಯ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲವೇ ಈ ರೀತಿ ಸವನಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂತಲ್ಲಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಸವನತ್ವೇನ ನಾಮ್ನಾಯಂತೆ, ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸವನ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತ್ರೇಧಾ ವಿಭಕ್ತಂ ಪುರುಷಾಯುಷಂ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಸವನತ್ವೇನ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ಪುರುಷನ ಆಯಸ್ಸನ್ನ 3 ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ 24, 44, 48 ವರ್ಷಗಳು 3 ಸವನಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು, ಅನೇಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. 2 ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಗಳದು. ತೈತಿರಿಯನ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ವಿದುಷೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನೇಕವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸಂಭಾವನೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಅನುವಾಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ. ಇದನ್ನೇ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ರಂಗರಾಮಾನುಜರು ಬರೆದಿರೋದು, ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಬರೆದಿರೋಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ. ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು, ಹೇಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ತೈತಿರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪುರುಷ ವಿದ್ಯೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ತಿಳಿಸಿ. ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜಯುಗ್ಮಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತರಿತರಾಣಿತನಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य सिन्धो रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये। ओम शन्नो नित्यशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोक्तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं तमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् त्वामावीत् वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಅನ್ನೋದು 3 ಪಾದ. ಸರಿ, ನಾನು 4 ಪಾದವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 3 ಪಾದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.